हर हर महादेव। प्रिय दर्शक बंधु, प्रभु शिवशंकर कहते एमिति केउं फूल अच्छी जहां सुंघिबा मात्रे स्त्री को संतान प्राप्ति होता है। दर्शक बंधु, यही कहानी को भल भाव ध्यान दे शुणिबे। जो माँ और भौणी मैंने यह ध्यानपूर्वक मन दे शुणती तांको निश्चिंत रूपे भगवान शिवଙ୍କ आशीर्वाद मिलता है। तेबे चलतु विलंब न करी आजिर यही कहानीटी को आरंभ करिबा। गोटिए समयर कथा, भगवान शिव कैलाश पर्वत उपरे ध्यानमग्न होई बसिथिले। तापरे तांको पत्नी माता आदिशक्ति आसिले, तांको प्रणाम करिले एवं तांको पाखरे बसिले। किछि समय पर भगवान शिव तांको ध्यान भांगिले एवं आखि खोलिले। आ माता पार्वती को कहले, हे देवी पार्वती, आज कौन होइछि? तुमर मन व्याकुल अच्छी? माता पार्वती कहले, हे प्रभु, आज जेतेबेले पृथ्वीर दृश्य देखुली मु एक अद्भुत दृश्य देखिली, जहां देखिकी मोर मन बहुत विचलित अच्छी। आउ मो हृदय ममतार मोह जागृत हो उठी। माता पार्वतींकर ए कथा शुणी भगवान शिव कहले, हे देवी, आज आपण पृथ्वी पृष्ठर एमिति कौन दृश्य देखिले जहां देखि आपण मन व्याकुल हो उठिला? आपण मते निसंदेह सहित पचारतु। हे प्रभु, पृथ्वी पृष्ठरे उदय लावण्य नगर में आपणकर गोटे मंदिर अच्छी। सही मंदिर को पूजा करने को लक्ष लक्ष भक्त आसुचंती। हेले प्रभु, से मंदिर रे देखिली जड़े स्त्री पुत्र प्राप्ति पाई आपण को पूजा करुथिले। बहुत जोर रे से आपण को डाकुथिले। एमिति भक्ति देखी मते बहुत दुख लागिथिला। हे प्रभु, जो माता पितांकर कौनसी संतान नहीं, जार कोल शून्य अच्छी, एमिति माता पितांकर कोल केमिति पूर्ण हेबो? आउ केमिति तांको पुत्र प्राप्ति हेबो? हे प्रभु, मोर यही प्रश्नर उत्तर दियंतु। आउ मोर यही व्याकुल मन को शांत करंतु। दर्शक बंधु, माता आदिशक्तिंकर यही प्रश्न शुणी भगवान शिव उत्तर देउछंती, हे देवी, आज आपण संसारर माता मानकर कल्याण पाई बहुत सुंदर प्रश्न पचारिछंती। हे देवी, आज मु आपनकु एमिति एक अद्भुत फूल विषय कहबी जहां सुंघिया मात्रे स्त्री मानकु पुत्र प्राप्ति हेबो। तापरे माता पार्वती कहउछंती, हे प्रभु, से एमिति केउं फूल जहां सुंघिया मात्रे निसंतान माता को संतान प्राप्ति होता है? तापरे भगवान शिव कहले, हे देवी, यही सब कथार उत्तर मु तुमको गोटे छोटिया कथा माध्यम कहवाक चाहूँगी, जहां शुणा पर आपण को आपण प्रश्नर उत्तर मिल जाव। दर्शक बंधु, आपण को समस्त को मोर अनुरोध यही कथा को आरंभरू शेष जाए निश्चिंत शुणिबे। ए कथा को शुणिबार लाभ आपण को मिलिबो। दर्शक बंधु, मु माता आदिशक्ति पाखरे प्रणाम करिछि। जो श्रोतागण यह श्रवण करिवे आपण तांको उपरे कृपा दृष्टि रखिबे आउ सबु मनस्कामना पूर्ण करिवे। बंधुगण, भगवान शिव कथा आरंभ करी कहउचंती, हे देवी, अनेक वर्षर कथाटिए गोटे गाँव में दीननाथ नामक एक गरीब चाषीटीए रहुतिला। दीननाथंकर 3टी झील थिले। दीननाथ जेमिति सेमिति करी 2 जण झीलक बाहागर करि देइथिले। तांकर सान झील, तांको नाम विमला थिला। केवल विमलार बाहागर होई नथिला। विमला देखिबाकू बहुत सुंदर थिला। से भगवान शिवंकर जड़े भक्त थिले। से प्रतिदिन भगवान को पूजा आराधना करुथिले। आगकू भगवान शिव कहउछंती, हे देवी, दीननाथ जो 2 झीलकर विवाह करथिला, से झीलकर 2टी झील थिला। तांकर कौनसी पुत्र नथिला। दीननाथंकर सान झील विमलार ए पर्यंत विवाह होई नथिला। ए कथा को नहीं दीननाथ बहुत चिंतित रहुथिले। ए पर्यंत 2 झीलकर कौनसी पुत्र नहीं। लगुच आमर सान झीर भी कौनसी पुत्र हेब ना। यही कथा भावी से निराश हो जाते। मने मने से भावुले जमिति मोर
କୌଣସି ପୁତ୍ର ନାହିଁ, ସେମିତି ମୋର 3 ଝିଅଙ୍କ ଭାଗ୍ୟରେ ବି ପୁତ୍ର ନାହିଁ। ତାପରେ ଦୀନନାଥ ନିଜର ସାନ ଝିଅ ମୁହଁକୁ ଦେଖି ଭାବିଲା, ବାହାଘର ପରେ ଯଦି ଏହାର ପୁତ୍ର ନ ହୁଏ ତେବେ ଲୋକମାନେ ମୋତେ କ'ଣ କହିବେ? କେଜାଣି ଲୋକମାନେ ମୋ ବିଷୟରେ କ'ଣ ଭାବିବେ? ବନ୍ଧୁଗଣ, ଦୀନନାଥ ଯେତେବେଳେ ବିଲ କାମ କରନ୍ତି ସେତେବେଳେ ସେ ସାହାଯ୍ୟ ପାଇଁ ତାଙ୍କର ସାନ ଝିଅ ବିମଳାକୁ ସାଥିରେ ନେଇଯାଆନ୍ତି। ଗୋଟିଏ ଦିନ ଦୀନନାଥ ବିଲରେ କାମ କରୁଥିଲେ। ଯେତେବେଳେ ତାଙ୍କୁ ବହୁତ ଗରମ ଲାଗିଥିଲା ସେତେବେଳେ ସେ ତାଙ୍କର ବସ୍ତ୍ର ବିଲର ହିଡ଼ ଉପରେ ରଖିଦେଇଥିଲେ ଆଉ ବିଲ କାମରେ ଲାଗିଯାଇଥିଲେ। ଆଉ ଯେତେବେଳେ ତାଙ୍କର କାମ ସରିଗଲା ସେତେବେଳେ ସେ ତାଙ୍କର ସାନ ଝିଅ ବିମଳାକୁ କହିଲେ, ମା ବିମଳା, ମୁଁ ଯେଉଁଠାରେ ବସ୍ତ୍ର ରଖିଛି ମୋ ବସ୍ତ୍ର ନେଇ ଆସ। ଦୀନନାଥ କହିବା ଅନୁସାରେ ବିମଳା ସେହି ବସ୍ତ୍ର ଆଣିବାକୁ ବାହାରିଲା। ତାପରେ ସେ ଯାଇ ଦେଖିଲା ତାଙ୍କ ବାପାଙ୍କ ବସ୍ତ୍ର ଉପରେ ଗୋଟିଏ ସାପ ଗୁରେଇ ହୋଇ ଶୋଇଛି। ସେ ସାପକୁ ଉଠାଇବାକୁ ଚାହୁଁନଥିଲେ। ତାପରେ ତାଙ୍କ ବାପାଙ୍କ ପାଖକୁ ଗଲେ ଏବଂ କହିଲେ, ପିତାଶ୍ରୀ, ଆପଣ ରଖିଥିବା ବସ୍ତ୍ର ଉପରେ ଗୋଟିଏ ସାପ ଶୋଇଛି। ଆପଣ କୁହନ୍ତୁ ମୁଁ କ'ଣ କରିବି? ଝିଅର କଥା ଶୁଣି ତାଙ୍କ ବାପା କହିଲେ, ଝିଅ, ସାପକୁ ସାବଧାନର ସହିତ ଫୋପାଡ଼ି ଦେଇ ସେ ବସ୍ତ୍ର ନେଇ ଆସିବ। ଏତିକି କହି ତାଙ୍କ ପିତାଶ୍ରୀ ଘରକୁ ଚାଲି ଯାଇଥିଲେ। ଝିଅ କଥା ମାନି ବାପାଙ୍କର ବସ୍ତ୍ର ପାଇଁ ସାପର ପାଖକୁ ଗଲା ଏବଂ କହିଲା, ହେ ନାଗରାଜ, କ'ଣ ଆପଣଙ୍କୁ ବିଶ୍ରାମ କରିବାକୁ ଏକ ନରମ ଶଯ୍ୟା ଦରକାର? ବିମଳାର ଏ କଥା ଶୁଣି ନାଗରାଜ ବିମଳାର ଆଖିକୁ ଚାହିଁ ରହିଲେ। ସେ ସାପକୁ ଦେଖି ବୁଝିଗଲେ ଏ କିଛି କହିବାକୁ ଚାହୁଁଛି। ତେଣୁ ସେ ଘାସ ଏକାଠି କରି ଏକ ସେଜ ତିଆରି କଲେ ଏବଂ ତାପରେ ସେ ନାଗରାଜକୁ ଶୋଇଦେଲେ। ତାପରେ ସାପକୁ କହିଲେ, ହେ ନାଗରାଜ, ଆପଣ ଏବେ ଏ ନରମ ଶଯ୍ୟା ଉପରେ ବିଶ୍ରାମ କରନ୍ତୁ। ଏତିକି କହି ବିମଳା ବାପାଙ୍କ ବସ୍ତ୍ର ନେଇ ଘରକୁ ଗଲାବେଳେ ତାପରେ ସାପ ବିମଳାକୁ କହୁଛି, ହେ ସୁନ୍ଦରୀ, କ'ଣ ତୁମେ ପ୍ରତିଦିନ ମୋର ସେବା କରିବ? ମୁଁ ଜାଣିଛି ତୁମ ପିତା ବହୁତ ଗରିବ ଅଟନ୍ତି। ସେ ମୋତେ ଦୂରରୁ ଫୋପାଡ଼ି ଦେବାକୁ ଚାହୁଁଥିଲେ, କାହିଁକି ନା ତାଙ୍କୁ ତାଙ୍କର ବସ୍ତ୍ର ଦରକାର। ହେ ସୁନ୍ଦରୀ, ତୁମେ ଜଣେ ସ୍ୱଚ୍ଛ ମନର ଝିଅଟିଏ। ମୁଁ ତୁମକୁ ପସନ୍ଦ କରେ। ଯଦି ତୁମେ ପ୍ରତିଦିନ ମୋତେ ବୁଲେଇବାକୁ ନେବ ତାହେଲେ ତା ବଦଳରେ ମୁଁ ତୁମକୁ ବହୁତ ଧନ ଦେବି। ତାପରେ ସାପଟି ସବୁ ସତ କଥା କହିଲା। ହେ ସୁନ୍ଦରୀ, ମୁଁ ଜଣେ ରାଜକୁମାର ଥିଲି। ସାଧୁ ମହାତ୍ମାଙ୍କ ଅଭିଶାପରେ ମୁଁ 3 ବର୍ଷ ପାଇଁ ଏକ ସାପ ହୋଇଯାଇଛି। ଯଦି ତୁମେ ମୋର 3 ବର୍ଷ ପାଇଁ ସେବା କରିବ ତାହେଲେ ମୋତେ ଏ ଅଭିଶାପରୁ ମୁକ୍ତି ମିଳିପାରିବ। ଆଉ ରାଜକୁମାର ହୋଇଯିବା ମାତ୍ରେ ମୁଁ ତୁମକୁ ବିବାହ କରିବି। ସାପର ଏ କଥାରେ ରାଜି ହୋଇ ବିମଳା ସାପକୁ ପ୍ରତିଦିନ ବୁଲେଇ ନେବାକୁ ରାଜି ହୋଇଲେ। ବିମଳା କହୁଛି, ହେ ରାଜକୁମାର, ଆପଣ ଯେମିତି କହିବେ ମୁଁ ସେମିତି କରିବି। ତାପରେ ସାପକୁ ବଚନ ଦେଇ ବିମଳା ଘରକୁ ଗଲା। ପରଦିନ ସକାଳେ ବିମଳା ପିତାଙ୍କୁ କହୁଛନ୍ତି, ପିତାଶ୍ରୀ, ଆପଣ ଯାହା କହିଛନ୍ତି ମୁଁ ସବୁ କଥା ଆପଣଙ୍କର ମାନିଛି। ଏବେ ମୁଁ ଆମର ଅସୁବିଧାକୁ ଦେଖୁଛି। ମୁଁ ବହୁତ ଦିନ ହେଲା ଘରେ ରହିଲିଣି। ମୁଁ ଦୁନିଆରେ ଭାଗ୍ୟକୁ ବଦଳାଇବାକୁ ଚାହୁଁଛି। ଦୟାକରି ମୋତେ ଯିବା ପାଇଁ ଅନୁମତି ଦିଅନ୍ତୁ। ନିଜର ଝିଅର ମୁହଁରୁ ଏକଥା ଶୁଣି ତାଙ୍କ ପିତା ବହୁତ ରାଗି ଯାଇଥିଲେ। ସେ ମନେ ମନେ ଭାବୁଥିଲେ ସେ ତାଙ୍କର ଯବାନ ଝିଅକୁ କୁଆଡ଼େ ଛାଡ଼ିବାକୁ ଚାହୁଁନଥିଲେ। ଏଥିପାଇଁ ସେ ତାଙ୍କ ଝିଅକୁ ଯିବା ପାଇଁ ଅନୁମତି ଦେଲେ ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ବାପାଙ୍କ ସହିତ ଜିଦି କରି ବିମଳା ଘରୁ ବାହାରିଗଲେ ଏବଂ ସେହି ସାପ ସହିତ ଭେଟ କରିବାକୁ ଚାଲିଲେ। କାରଣ ବିମଳା ସେ ସାପକୁ କଥା ଦେଇଥିଲେ। ଯେତେବେଳେ ବିମଳାକୁ ସେ ସାପ ଦେଖିଲେ ସେ ବହୁତ ପ୍ରସନ୍ନ ହୋଇଥିଲେ। ଏବେ ତୁମେ ଆସିଗଲ, ତାହେଲେ ମୋତେ ଟିକେ ବୁଲେଇବାକୁ ନେଇ ଚାଲ। ଗରିବ ଚାଷୀର ଝିଅ ବିମଳା ସେଇଆ କଲା। ସାପକୁ ବୁଲେଇବା ପାଇଁ ବାହାରିଲା।
ବୁଲେଇ ସାରିବା ପରେ ଯେତେବେଳେ ପୁଣି ସେହି ଜଙ୍ଗଲକୁ ଆସିଲା, ସେ ଦେଖିଲା ଗୋଟିଏ ସୁନ୍ଦର ରାଜମହଲ ତାଙ୍କ ସାମ୍ନାରେ ପ୍ରକଟ ହୋଇଗଲା। ସେ ମହଲରେ ଗୋଟିଏ ବଡ଼ ଘର ଥିଲା। ସେହି ଘରେ ସବୁ ପ୍ରକାରର ଖାଦ୍ୟ ସଜଡ଼ା ହୋଇ ରହିଥିଲା। ଏମିତିକା ଖାଦ୍ୟ ଗରିବ ଚାଷୀର ଝିଅ କେବେ ବି ଆଗରୁ ତାଙ୍କ ଜୀବନ କାଳରେ ଖାଇନଥିଲେ। ବିମଳା ମନଭରି ଖାଦ୍ୟ ଖାଇଥିଲା। ଖାଇସାରିବା ପରେ ଶୋଇବା ପାଇଁ ଶୟନ କକ୍ଷକୁ ଗଲେ। ଏମିତି ସବୁଦିନ ଚାଲିଲା। ଏହା ଭିତରେ ବର୍ଷେ ପୂରିଗଲା। ଗୋଟିଏ ଦିନ ବିମଳା ସାପକୁ କହିଲା, ହେ ନାଗରାଜ, ମୁଁ ବହୁତ ଦିନ ହେବ ମୋ ପରିବାର ସହିତ ଦେଖା କରିନି। ମୋତେ ତାଙ୍କ ସହିତ ଗୋଟିଏ ଦିନ ଦେଖା କରିବାକୁ ଅନୁମତି ଦିଅନ୍ତୁ। ବିମଳାର ଏ କଥା ଶୁଣି ନାଗରାଜ ବିମଳାଙ୍କ ପିତାଙ୍କ ସହିତ ଭେଟ କରିବାକୁ ଅନୁମତି ଦେଲେ। ଆଉ କହିଲେ, ପରଦିନ ସକାଳେ ପଳେଇ ଆସିବ। ଏହା ଶୁଣି ବିମଳା ନିଜ ଘର ପାଇଁ ଚାନ୍ଦି, ସୁନା, ହୀରା ନେଇ ତାଙ୍କ ଘରକୁ ଗଲେ। ଯେତେବେଳେ ସେ ତାଙ୍କ ଘରେ ପହଞ୍ଚିଲେ, ଏତେ ଧନରତ୍ନ ଦେଖି ତାଙ୍କ ବାପା ଏବଂ ତାଙ୍କ ଭଉଣୀ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହୋଇଯାଇଥିଲେ। ସେସବୁ ଜାଣିବାକୁ ଚାହୁଁଥିଲେ ଏ ଧନ ତାକୁ କେଉଁଠୁ ମିଳିଲେ, ଏହାର ମାଲିକ କିଏ ଅଟେ। କିନ୍ତୁ ସେ ଝିଅ ତାଙ୍କ ପିତାଙ୍କୁ କିଛି କହିନଥିଲେ। କାହିଁକି ନା ସାପ ବିମଳାକୁ ଏକଥା କହିବାକୁ ମନା କରିଥିଲା। ତାଙ୍କ ପିତା ସତ କଥା ଜାଣିବା ପାଇଁ ବିମଳାକୁ ବହୁତ ଥର ପଚାରୁଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ବିମଳା ତାଙ୍କ ବାପାଙ୍କୁ କିଛି ବି କହୁନଥିଲେ। ଏହି କାରଣରୁ ବିମଳା ଉପରେ ବହୁତ ରାଗ ଆସିଥିଲା। ବିମଳାକୁ ତାଙ୍କ ପିତା ବହୁତ ବାଡ଼େଇଥିଲେ। ଏତେ ମାଡ଼ ଖାଇଲା ପରେ ବି ବିମଳା ପିତାଙ୍କୁ କିଛି ବି କହିନଥିଲେ। ପରଦିନ ସକାଳୁ ବିମଳା ସେହି ସାପ ପାଖକୁ ଚାଲି ଯାଇଥିଲେ। ସବୁଦିନ 2 ଘଣ୍ଟା ଲେଖା ବୁଲାଇବା ପାଇଁ ସାପକୁ ଜଙ୍ଗଲକୁ ନେଇଥାନ୍ତି। ଆଉ 2 ବର୍ଷ ଯେଉଁଦିନ ପୂରିଲା, ପୁଣି ଥରେ ବିମଳା ତାଙ୍କ ପରିବାର ସହିତ ଭେଟ କରିବା ପାଇଁ ବାହାରିଲେ। ଏମିତିରେ 2 ବର୍ଷ ଭେଟିବାକୁ ଗଲେ। ଯେତେବେଳେ 3 ବର୍ଷ ଭେଟିବାକୁ ବାହାରିଲେ, ସେତେବେଳେ ନାଗରାଜ ବିମଳାକୁ କିଛି କହିଥିଲେ, ତୁମେ ଆଜି ଫେରି ଆସିବ, ସେଠାରେ କାଲି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରହିବନି। ଏହି କଥା ଶୁଣି ବିମଳା ବଚନ ଦେଇ ସେଠାରୁ ଚାଲି ଯାଇଥିଲା। ଯେତେବେଳେ ସେ ଘରେ ପହଞ୍ଚିଲା, ତାଙ୍କ ବାପା ଓ ଭଉଣୀ ତାଙ୍କୁ ପ୍ରତିବାଦ କରୁଥିଲେ। କହୁଥିଲେ, ଏ ଯେଉଁ ଧନ ଆଣିଛ ତାହାର ପ୍ରକୃତ ମାଲିକ କିଏ? ତୁମେ କାହା ପାଖରେ କାମ କରୁଛ? ବାପା ଏବଂ ଭଉଣୀ ଏକଥା ପଚାରିଲା ପରେ ବିମଳା ସେମାନଙ୍କୁ କିଛି ବି କହିନଥିଲା। ଏକଥା ଶୁଣି ତାଙ୍କ ବାପାଙ୍କ ରାଗ ଆହୁରି ବଢ଼ିଯାଇଥିଲା। ଆଉ ସେ ତାଙ୍କୁ ନେଇ ଗୋଟିଏ କୋଠରୀରେ ବନ୍ଦ କରିଦେଇଥିଲେ। ଯେମିତି ସେମିତି ବିମଳା ସେ ଘରୁ ବାହାରିଗଲେ। ଚାଲି ଚାଲି ଜଙ୍ଗଲ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିଲେ। ଯେତେବେଳେ ସେ ଘରୁ ବାହାରି ଯାଇଥିଲେ, ସେତେବେଳକୁ ବହୁତ ଡେରି ହୋଇଯାଇଥିଲା। ଆଉ ସେଠାରେ ସେ ସାପ ନଥିଲା। ସେ ଛାନିଆ ହୋଇ ଇଆଡ଼େ ସିଆଡ଼େ ଖୋଜିବାକୁ ଲାଗିଲା। ସେ ଜଙ୍ଗଲରେ ସବୁ ଜାଗାରେ ଦେଖିଲା, କିନ୍ତୁ ସେ ସାପ ଆଉ ସେଠାରେ ମିଳିଲା ନାହିଁ। ଆଉ ଯେଉଁ ମହଲରେ ସେ ସାପ ସହିତ ରହୁଥିଲା, ସେ ମହଲ ସେଠାରୁ ଅନ୍ତର୍ଦ୍ଧାନ ହୋଇଯାଇଥିଲା। ବିମଳା ଯେଉଁଦିନ ତାଙ୍କ ଘରକୁ ଯାଇଥିଲା, ସେହିଦିନ ସେ ସାପର 3 ବର୍ଷ ପୂରଣ ହୋଇଯାଇଥିଲା। ଆଉ ସେ ସାପ ପୁଣି ଥରେ ରାଜକୁମାର ହୋଇଯାଇଥିଲେ। ଆଉ ସେ ତାଙ୍କ ରାଜ୍ୟକୁ ଫେରି ଯାଇଥିଲେ। ଏଠାରେ ସାପକୁ ନ ପାଇ ବିମଳା ବହୁତ ଦୁଃଖୀ ହୋଇଯାଇଥିଲେ। ଆଉ ସେ ମନେ ମନେ ତାଙ୍କ ପିତା ଏବଂ ଭଉଣୀକୁ ରାଗୁଥିଲେ। ଯଦି ପିତାଶ୍ରୀ ମୋତେ ବନ୍ଦୀ ନ କରିଥାନ୍ତେ, ତାହେଲେ ସେ ସାପକୁ ଆଜି ମୁଁ ରାଜକୁମାର ବେଶରେ ପାଇଥାନ୍ତି। ଆଉ ସେ ମନେ ମନେ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଲେ, ଯେମିତି ସେମିତି ହେଉ ସେ ସାପକୁ ଖୋଜିବେ। ସାପକୁ ଖୋଜି ଖୋଜି ଜଙ୍ଗଲରେ ଏକ ଚାଳିଆ ଘର ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିଲେ। ଆଉ ସେ ଘର ପାଖରେ ଠିଆ ହୋଇ ଡାକିଲେ। ଘର ଭିତରୁ ଏକ ବୁଢ଼ୀ ଲୋକଟି ବାହାରକୁ ଆସିଲେ। ବିମଳା ରାତି କଟାଇବା ପାଇଁ ସେ ବୁଢ଼ୀ ମାଉସୀକୁ ଆଶ୍ରୟ ମାଗିଲେ। ସେ ବୁଢ଼ୀ ଲୋକକୁ ସବୁ ସତ କଥା କହିଲେ। ବୁଢ଼ୀ ଲୋକଟି ତାଙ୍କୁ ପ୍ରେମର ସହିତ ସ୍ୱାଗତ କଲେ। ପରଦିନ ଯେତେବେଳେ ସେ ବିଦାୟ ନେଇ ଯିବା ପାଇଁ ବାହାରିଲେ, ବୁଢ଼ୀ ଲୋକଟି ବିମଳାକୁ 3ଟି ଜିନିଷ ଦେଇଥିଲେ। ପ୍ରଥମଟି ହେଉଛି ସୁନାର ଥାଳି, ଦ୍ୱିତୀୟଟି ହେଉଛି ସୁନାର ମୁଦି, ତୃତୀୟଟି ହେଉଛି ନବରତ୍ନରେ ତିଆରି ହୋଇଥିବା ଏକ ହାର। ସେ 3ଟି
ମୂଲ୍ୟବାନ ଜିନିଷ ଦେଇ ଗରିବ ଚାଷୀର ଝିଅକୁ ଆଗକୁ ବାଟ ବତେଇଦେଲେ, ଯାହାଫଳରେ ସେ ରାଜକୁମାରଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚି ପାରିବେ। ତାପରେ ବିମଳା ବୁଢ଼ୀ ଲୋକକୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଜଣାଇଲେ। ବିମଳା ସେ ଥଳିରେ ଥିବା 3ଟି ଜିନିଷକୁ ନେଇକି ଆଗକୁ ଚାଲିଲେ। ଏମିତି ଯାଉ ଯାଉ ବିମଳା ବାଟରେ ଗୋଟିଏ ବରଫ ପାହାଡ଼ ଦେଖିଲେ। ସେ ବରଫ ପାହାଡ଼କୁ ଦେଖି ସେ ବହୁତ ଡରି ଯାଇଥିଲେ। ତାଙ୍କୁ କିଛି ବୁଦ୍ଧିବାଟ ଦିଶୁନଥିଲା। ସେ କେମିତି ଏ ବରଫ ପାହାଡ଼କୁ ପାରି କରିବେ ତାଙ୍କ ପାଇଁ ବହୁତ କଷ୍ଟସାଧ୍ୟ ଥିଲା। ତାପରେ ସେ କିଛି ବାଟ ଦୂରରେ ଏକ କମାରଙ୍କୁ ଦେଖିଲା। ସେ ଯାଇ ସେ କମାରଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିଗଲା। କମାର ଜଣକ ବିମଳାକୁ ଦେଖି ତାଙ୍କୁ ଦୟା ଆସିଥିଲା। ସେ ଏକ ଲୁହା ସାହାଯ୍ୟରେ ଏକ ହୁକ ତିଆରି କରିଥିଲେ। ଯେମିତି ସେମିତି କରି ସେ ଲୁହାର ହୁକ ସାହାଯ୍ୟରେ ବିମଳା ବରଫ ପାହାଡ଼ ଚଢ଼ି ପାର କରିଦେଇଥିଲା। ପାହାଡ଼ ପାରି କରିବା ମାତ୍ରେ ବିମଳାକୁ ଏକ ଅତ୍ୟନ୍ତ ସୁନ୍ଦର ସାମ୍ରାଜ୍ୟ ଦେଖାଗଲା, ଯେଉଁଠାରେ ସେ ରାଜକୁମାର ରହୁଥିଲେ। ଇଏ ସେହି ରାଜକୁମାର ଯିଏ ଅଭିଶାପ କାରଣରୁ ସାପ ହୋଇଯାଇଥିଲେ, ଯାହାଙ୍କୁ ବିମଳା ପ୍ରତିଦିନ ବୁଲାଇବା ପାଇଁ ଜଙ୍ଗଲକୁ ନେଇଯାଉଥିଲେ। ଏଠି ଯେଉଁ ରାଜକୁମାର ଥିଲେ ସେ ପ୍ରଥମରୁ ବିବାହିତ ଥିଲେ। ତାଙ୍କର ଗୋଟିଏ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ପତ୍ନୀ ଥିଲେ। ବନ୍ଧୁଗଣ, ଆଗକୁ ଭଗବାନ ଶିବ କହୁଛନ୍ତି, ହେ ଦେବୀ, ସେ ରାଜକୁମାର ସାପରୁ ମନୁଷ୍ୟ ହେବାକୁ କେତେ ବର୍ଷ ହୋଇଯାଇଥିଲା। ଏଥିପାଇଁ ସେ ଗରିବ ଚାଷୀର ଝିଅକୁ ଭୁଲି ଯାଇଥିଲେ। ସେ ରାଜକୁମାରର କୌଣସି ସନ୍ତାନ ନଥିଲା, କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କର ଯିଏ ପତ୍ନୀ ଥିଲେ ସେ ସବୁ ସମ୍ପତ୍ତି ତାଙ୍କ ପରିବାରକୁ ଦେବାକୁ ଚାହୁଁଥିଲେ। ରାଜକୁମାରଙ୍କ ପତ୍ନୀ ରାଜକୁମାରଙ୍କ ଅପେକ୍ଷା ତାଙ୍କ ଘର ପରିବାରଙ୍କ ଉପରେ ବହୁତ ଲୋଭ ଥିଲା। ଏପଟେ ରାଜକୁମାର ତାଙ୍କର କୌଣସି ପୁତ୍ର ନ ହେବା ଯୋଗୁଁ ବହୁତ ଚିନ୍ତିତ ରହୁଥିଲେ। ଯେତେବେଳେ ଏ କଥା ସେ ଗରିବ ଚାଷୀର ଝିଅ ଜାଣିନେଲା, ସେ ସେତେବେଳେ ଏକ ଦାସୀ ବେଶ ଧାରଣ କରି ଭିତରକୁ ଗଲା। ଆଉ ରାଣୀଙ୍କୁ କିଛି କାମ ମାଗିଲା ଏବଂ ରାଣୀ ତାଙ୍କୁ କିଛି କାମ ପାଇଁ ରଖିଦେଲେ। କାମ ମିଳିଲା ପରେ ବିମଳା ସେ ବୁଢ଼ୀ ମାଉସୀଠୁ ଆଣିଥିବା ବ୍ୟାଗରେ ପ୍ରଥମ ଥଳି ଖୋଲିଲା। ସେଥିରୁ ଏକ ସୁନାର ଥାଳି ବାହାରିଲା। ଯେତେବେଳେ ରାଣୀ ସେ ଥାଳିକୁ ଦେଖିଲା, ସେ ଥାଳିକୁ ତାଙ୍କୁ ବହୁତ ପସନ୍ଦ ଆସିଥିଲା। ରାଣୀ ବିମଳାଙ୍କୁ କହିଲେ, ହେ ଦାସୀ, ମୁଁ ଏ ଥାଳି ତୁମଠାରୁ କିଣିବାକୁ ଚାହୁଁଛି। ରାଣୀଙ୍କର ଏହି କଥା ଶୁଣି ବିମଳା କହିଲା, ମହାରାଣୀ, ଏହି ଥାଳି ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଗୋଟିଏ ସର୍ତ୍ତରେ ଦେବି। ଯଦି ଆପଣ ମୋ ସର୍ତ୍ତରେ ରାଜି ତାହେଲେ କୁହନ୍ତୁ। ତାପରେ ରାଣୀ କହିଲେ, ହେ ଦାସୀ, ତୁମର କ'ଣ ସର୍ତ୍ତ କୁହ ମୋତେ। ବିମଳା ତାଙ୍କ ସର୍ତ୍ତ କହିଲା, ଯଦି ଆପଣ ମୋତେ ଗୋଟିଏ ରାତି ଆପଣଙ୍କ ପତି ସହିତ ଶୋଇବାକୁ ଦେବେ, ତେବେ ମୁଁ ଏ ଥାଳି ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଇଦେବି। ଆପଣ ମୋତେ କ୍ଷମା କରିବେ, କିନ୍ତୁ ଏହା ମୋର ସର୍ତ୍ତ ଅଟେ। ମହାରାଣୀ ଦାସୀଙ୍କ କଥା ମାନିଗଲେ, କାହିଁକିନା ତାଙ୍କୁ ସେ ସୁନାର ଥାଳି ଦରକାର ଥିଲା। ତାପରେ ଯେତେବେଳେ ସନ୍ଧ୍ୟା ହେଲା, ରାଣୀ ସାହେବା ମହାରାଜଙ୍କୁ ଖାଦ୍ୟରେ ନିଦ ଔଷଧ ଦେଇଦେଲେ। ଏହାପରେ ରାଜାଙ୍କୁ ଗଭୀର ନିଦ ଆସିଗଲା। ସେ ଶୋଇପଡ଼ିଲେ। ରାଜା ଯେତେବେଳେ ଶୋଇପଡ଼ିଲେ, ତାପରେ ରାଣୀ ସେ ଗରିବ ଚାଷୀର ଝିଅକୁ ନେଇ ରାଜାଙ୍କ ଶୋଇବା କକ୍ଷରେ ଛାଡ଼ି ଦେଇ ଆସିଲେ। ତାପରେ ବିମଳା ରାଜାଙ୍କ ପାଖରେ ବସିଲେ ଏବଂ ବହୁତ କାନ୍ଦିଲେ ଏବଂ କହିଲେ, ହେ ରାଜକୁମାର, ଆପଣ ମୋ ସହିତ କାହିଁକି ଛଳନା କଲେ? ମୁଁ 3 ବର୍ଷ ଆପଣଙ୍କ ସେବା କଲି, ଯାହାଫଳରେ ମୋତେ ପିତାଙ୍କ ଠାରୁ ମାଡ଼, ଭଉଣୀଙ୍କ ଠାରୁ ଗାଳି ଶୁଣିବାକୁ ପଡ଼ିଲା। ଆଉ ଏ ବିରାଟ ବଡ଼ ବରଫ ପାହାଡ଼ ଚଢ଼ି ଏଠାକୁ ଆସିଲି। ଏମିତି ଉପକାର ତୁମେ କେମିତି ଭୁଲିଗଲ? ଆପଣ ମୋତେ ବିବାହ କରିବେ ବୋଲି ପ୍ରସ୍ତାବ ଦେଇଥିଲେ। ଆପଣ ନିଜର ବଚନ କେମିତି ଭୁଲିଗଲେ? ଆଉ ଆପଣ ପତ୍ନୀଙ୍କ ସହିତ ସୁଖରେ ଜୀବନ ବିତାଉଛନ୍ତି। ଆପଣ ମୋ ପାଇଁ କଦାପି ଅପେକ୍ଷା କରିଲେ ନାହିଁ। ରାଜକୁମାର ବହୁତ ନିଦର ଥିଲେ, କାରଣ ରାଣୀ ଖାଦ୍ୟରେ
ନିଦ ଔଷଧ ଦେଇଥିଲେ, କାହିଁକି ନା ସେ ଚାହୁଁନଥିଲେ ସେ ଝିଅ ସହିତ ରାଜକୁମାର କଥାବାର୍ତ୍ତା ନ କରିବା ପାଇଁ। ଏମିତି ବିମଳା ରାଜକୁମାରଙ୍କ ପାଖରେ କଥା କହି ଚାଲିଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ରାଜକୁମାର ସେମିତି ଶୋଇଥିଲେ। ସେ କୌଣସି କଥାର ଉତ୍ତର ଦେଉନଥିଲେ। ଗରିବ ଚାଷୀର ଝିଅ ଭାବୁଥିଲା ରାଜକୁମାର ତାଙ୍କ କଥା ଶୁଣୁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ କିଛି ଉତ୍ତର ଦେଉନାହାନ୍ତି। ଏମିତିରେ ରାଜକୁମାରଙ୍କ ସହିତ କଥା ହୋଇ ସକାଳ ହୋଇଯାଇଥିଲା। ସକାଳ ହେଲା ମାତ୍ରେ ରାଣୀ ରାଜାଙ୍କ କକ୍ଷକୁ ଆସିଲେ ଏବଂ ବିମଳାଙ୍କୁ ସେଠାରୁ ନେଇଯାଇଥିଲେ। ରାଜା ଏତେ ନିଦରେ ଥିଲେ ଯେ ସେ କିଛି ବୁଝିପାରୁନଥିଲେ। ତା ପରଦିନ ବିମଳା ଆଉ ଗୋଟିଏ ଜିନିଷ ସେ ଥଳିରୁ ବାହାର କରିଲେ। ସେଥିରୁ ସୁନାର ମୁଦି ବାହାରିଲା, ଯାହା ଦେଖିବାକୁ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଥିଲା। ଯେତେବେଳେ ରାଣୀ ସେ ମୁଦିକୁ ଦେଖିଲେ ତାଙ୍କୁ ଲୋଭ ଆସିଗଲା। ସେ ବିମଳାକୁ ବିକିବାକୁ କହିଲେ, ଆଉ ବିମଳା ପୁଣି ସେହି ସର୍ତ୍ତ ରଖିଲେ ଏବଂ ରାଣୀ ପୁଣି ଥରେ ରାଜାଙ୍କ କକ୍ଷରେ ବିମଳାକୁ ଛାଡ଼ି ଦେଇଥିଲେ। ସବୁକିଛି ପ୍ରଥମ ରାତ୍ରି ଭଳି ହୋଇଥିଲା। ରାଜା ବହୁତ ନିଦରେ ଥିଲେ, କାହିଁକିନା ରାଣୀ ସେଦିନ ବି ରାଜାଙ୍କୁ ନିଦ ବଟିକା ଦେଇଥିଲେ। ଗରିବ ଚାଷୀର ଝିଅ ବିମଳା ପୁଣି ସେମିତି ରାଜାଙ୍କ ପାଖରେ ବସି କାନ୍ଦିବାକୁ ଲାଗିଲା ଏବଂ ସେହି ପୁରୁଣା କଥା କହିବାକୁ ଲାଗିଲେ ଏବଂ ଜୋର ଜୋରରେ ଆହୁରି କାନ୍ଦିବାକୁ ଲାଗିଲେ। କିନ୍ତୁ ଏଥର ରାଜକୁମାରଙ୍କର ପ୍ରଧାନ ସେବକ ଚୁପଚାପ ସବୁ ଶୁଣୁଥିଲେ। ତା ପରଦିନ ପ୍ରଧାନ ସେବକ ମହାରାଜାଙ୍କୁ ସବୁ କଥା ଖୋଲିକି କହିଥିଲେ। ଏହି କଥା ଶୁଣି ରାଜକୁମାରଙ୍କୁ ବହୁତ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ଲାଗିଥିଲା ଏବଂ ସେ ଦେଇଥିବା ବଚନ ସବୁ ମନେ ପଡ଼ିଗଲା। ତାପରେ ରାଜକୁମାର ଭାବିଲେ ମୋତେ ତାଙ୍କୁ ଭେଟ କରିବାର ଅଛି। ତାପରେ ସକାଳ ହେବା ପରେ ରାଣୀ ବିମଳାକୁ ନେଇ ତାଙ୍କ କକ୍ଷରୁ ଚାଲି ଯାଇଥିଲେ। ଯେତେବେଳେ ବିମଳା ସେ ବୁଢ଼ୀ ମାଉସୀ ଦେଇଥିବା ତୃତୀୟ ଜିନିଷଟି ଥଳିରୁ କାଢ଼ିଲେ, ସେଥିରୁ ନବରତ୍ନରେ ଭରିଥିବା ଏକ ଚକମକ କରୁଥିବା ହାର ବାହାରିଥିଲା। ରାଣୀ ଯେତେବେଳେ ସେ ହାରକୁ ଦେଖିଲେ ତାଙ୍କୁ ବହୁତ ଲୋଭ ଆସିଥିଲା ଆଉ କହିଲେ, ଯଦି ତୁମେ ମୋତେ ଏ ହାରଟିକୁ ଦେବ ତାହେଲେ ଆଜି ବି ମୁଁ ତୁମକୁ ରାଜାଙ୍କ ପାଖରେ ଶୋଇବାକୁ ଦେବି। ରାଣୀଙ୍କ ଏ କଥାରେ ବିମଳା ରାଜି ହୋଇଯାଇଥିଲା। ଯେତେବେଳେ ସନ୍ଧ୍ୟା ହେଲା ରାଜାଙ୍କୁ ନିଦ ଔଷଧ ରାଣୀ ଦେଇଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ଏଥର ରାଜା ଭୋଜନ ଗ୍ରହଣ କଲେ ନାହିଁ, କାରଣ ରାଜାଙ୍କୁ ଜଣାଥିଲା କି ଖାଦ୍ୟରେ ନିଦ ଔଷଧ ଦିଆଯାଉଥିଲା। ରାଜା କିନ୍ତୁ ଖାଦ୍ୟ ଖାଇବାର ନାଟକ କଲେ, କାହିଁକି ନା ଯେମିତି ରାଣୀ ଜାଣି ନ ପାରିବେ। ତାପରେ ରାଜା ଉଠିକି ତାଙ୍କ ଶୟନ କକ୍ଷକୁ ଚାଲିଗଲେ ଆଉ ଚୁପଚାପ ନାଟକ କରି ଶୋଇପଡ଼ିଲେ। କିଛି ସମୟ ପରେ ରାଣୀ ବିମଳାକୁ ରାଜାଙ୍କ କକ୍ଷକୁ ନେଇ ଆସିଲେ ଆଉ ଛାଡ଼ିକି ଚାଲିଗଲେ। ବିମଳା ରାଜାଙ୍କ ପାଖକୁ ଯାଇ ସେଇଠାରେ ଛିଡ଼ା ହୋଇ ଜୋରରେ କାନ୍ଦିବାକୁ ଲାଗିଲେ ଆଉ କହିଲେ, ହେ ରାଜକୁମାର, ଆପଣ ମୋ ସହିତ ଏମିତି କାହିଁକି କଲେ? ମୁଁ ତ 3 ବର୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ନିଃସ୍ୱାର୍ଥପରତା ସହିତ ଆପଣଙ୍କର ସେବା କରିଥିଲି। ମୋତେ ମୋ ପିତା ଓ ଭଉଣୀଙ୍କ ଠାରୁ କଠୋର ମାଡ଼ ଆଉ ଗାଳି ଶୁଣିବାକୁ ପଡ଼ିଥିଲା। ବରଫର ବିଶାଳ ପାହାଡ଼ ପାରି କରିବାକୁ ପଡ଼ିଲା। ତାପରେ ଆପଣଙ୍କୁ ପାଇବା ପାଇଁ ଜଙ୍ଗଲରେ ଇଆଡ଼େ ସିଆଡ଼େ ଖୋଜିବାକୁ ପଡ଼ିଲା। ଆପଣ ଏସବୁ କେମିତି ଭୁଲିଗଲେ? ଆପଣ ଏଠାରେ ଆପଣଙ୍କ ପତ୍ନୀଙ୍କ ସହିତ ସୁଖପୂର୍ବକ ଜୀବନ ବିତାଉଛନ୍ତି। ଏବେ ମୋର କ'ଣ ହେବ? କିନ୍ତୁ ଏଥର ରାଜା ଚୁପଚାପ ଗରିବ ଚାଷୀର ଝିଅ ବିମଳାଙ୍କ କଥା ଶୁଣୁଥିଲେ। ମନେ ମନେ ଶୋଇକି ଭାବୁଥିଲେ ଯେ ମୋର ଜଣେ ରାଣୀ ଅଛନ୍ତି, ଯାହା ପାଇଁ ମୁଁ ସବୁକିଛି କରୁଛି, କିନ୍ତୁ ସେ ମୋର ସବୁ ସମ୍ପତ୍ତିକୁ ନିଜ ପରିବାରକୁ ଦେବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି। ମୋତେ ଟିକେ ସମ୍ମାନ ବି ଦେଉନାହାନ୍ତି। ଆଉ ଏଠି ଜଣେ ଝିଅ ଯିଏ ନିଜ ପ୍ରେମକୁ ଖୋଜି ଖୋଜି ଏଠାକୁ ଆସିଛନ୍ତି। ଆଉ ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ସାପ ବେଶରେ ଥିଲି, ସେ ଲୋକଙ୍କ କଥା ନ ମାନି ମୋର ଦିନରାତି ସେବା କରୁଥିଲେ। ଏସବୁ କଥା ଭାବି ରାଜକୁମାର ଆଖି ଖୋଲିଲେ ଆଉ ବିମଳାକୁ ଆଲିଙ୍ଗନ କଲେ। ରାଜକୁମାର ବିମଳାକୁ ନେଇ ରାଜଦରବାରରେ ନିଜର ପତ୍ନୀ ରୂପରେ ସ୍ୱୀକାର କଲେ। ବିଧି ବିଧାୟକ ବିମଳାକୁ ବିବାହ କରିଲେ।
ଗୋଟିଏ ଦିନ ଜଣେ ସନ୍ନ୍ୟାସୀ ମହାତ୍ମା ରାଜମହଲକୁ ଭିକ୍ଷା ମାଗିବାକୁ ଆସିଲେ। ବିମଳା ସେ ସନ୍ନ୍ୟାସୀକୁ ଆଦରର ସହିତ ସ୍ୱାଗତ କଲେ, ତାଙ୍କୁ ଭୋଜନ କରାଇଲେ। ବିମଳାଙ୍କ ସେବାରେ ପ୍ରସନ୍ନ ହୋଇ ସାଧୁ ମହାତ୍ମା କହିଲେ, ହେ ପୁତ୍ରୀ, ମୁଁ ବହୁତ ପ୍ରସନ୍ନ ହେଲି ତୁମ ସେବାରେ। ମାଗ, କ'ଣ ମାଗୁଛ ତୁମେ? ବିମଳା ହାତ ଯୋଡ଼ିକି କହିଲା, ହେ ମହାତ୍ମା, ଭଗବାନଙ୍କ କୃପାରୁ ମୋ ପାଖରେ ସବୁ କିଛି ଅଛି। ଯଦି ଆପଣ କିଛି ଦେବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ତେବେ ପୁତ୍ର ପ୍ରାପ୍ତିର ଶୁଭ ଆଶୀର୍ବାଦ ଦିଅନ୍ତୁ। ବିମଳାଙ୍କ ଏ କଥା ଶୁଣି ସାଧୁ ମହାତ୍ମା କହିଲେ, ହେ ପୁତ୍ରୀ, ତୁମେ ଚିନ୍ତା କର ନାହିଁ। ଆଜି ମୁଁ ତୁମକୁ ଏମିତି ଏକ ଫୁଲ ବିଷୟରେ କହିବି ଯାହାକୁ ଶୁଙ୍ଘିବା ପରେ ସ୍ତ୍ରୀକୁ ପୁତ୍ରପ୍ରାପ୍ତି ହୋଇଥାଏ। ତାପରେ ସାଧୁ କହିଲେ, ହେ ପୁତ୍ରୀ, ଏ ଫୁଲକୁ ଯେଉଁ ସ୍ତ୍ରୀ ମାସିକ ଧର୍ମ ପରେ ଶୁଙ୍ଘନ୍ତି, ନିଜ ସ୍ୱାମୀଙ୍କ ସହିତ ସହବାସ କରନ୍ତି ଆଉ ଗର୍ଭବତୀ ହୋଇଥାନ୍ତି, ତାଙ୍କୁ ଏକ ନିଶ୍ଚିତ ଗୁଣବାନ ଏବଂ ଭାଗ୍ୟବାନ ପୁତ୍ର ପ୍ରାପ୍ତି ହୋଇଥାଏ। ତାପରେ ସାଧୁ ମହାତ୍ମା ବିମଳାକୁ କହିଲେ, ହେ ପୁତ୍ରୀ, ବଗିଚାର ପୂର୍ବ ଦିଗରେ ଦୁଦୁରା ଫୁଲ ଗଛ ଲାଗିଛି। ଏହି ଫୁଲ ଭଗବାନ ଶିବଙ୍କ ଅତ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରିୟ ଫୁଲ ଅଟେ। ତୁମେ ସକାଳୁ ସକାଳୁ ଉଠି ସେହି ଫୁଲକୁ ଆଣି ଭଗବାନ ଶିବଙ୍କ ଲିଙ୍ଗ ଉପରେ ଚଢ଼େଇବ ଏବଂ ଚଢ଼େଇ ସାରିବା ପରେ ତୁମେ ତାକୁ ସାଥିରେ ନେଇ ଆସିବ। ପତିଙ୍କ ସହିତ ମିଶିବା ପୂର୍ବରୁ ତାକୁ ଶୁଙ୍ଘିବ, ତାପରେ ତାଙ୍କ ସହିତ ସହବାସ କରିବ। ଏତିକି କରିବା ଦ୍ୱାରା ତୁମକୁ ଅବଶ୍ୟ ପୁତ୍ର ସନ୍ତାନ ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ। ଏତିକି କହିବା ପରେ ସେଠାରୁ ସାଧୁ ମହାତ୍ମା ଚାଲି ଯାଇଥିଲେ। ବନ୍ଧୁଗଣ, ଏକଥା ବିମଳା ରାଜକୁମାରକୁ ଯାଇ କହିଲେ। ରାଜା ଏକଥା ଶୁଣି ବହୁତ ଖୁସି ହୋଇଗଲେ। କିଛି ଦିନ ପରେ ବିମଳାକୁ ମାସିକ ଧର୍ମର ପୀଡ଼ା ହେଲା। ତାପରେ ମାସିକ ଧର୍ମ ସରିଲା ପରେ ସ୍ୱଚ୍ଛ ହୋଇ ଦୁଦୁରା ଫୁଲ ତୋଳିକି ଆଣି ଭଗବାନ ଶିବଙ୍କ ଲିଙ୍ଗ ଉପରେ ଚଢ଼େଇଲେ ଆଉ ସେହି ଫୁଲକୁ ଆଣି ଶୁଙ୍ଘି ଦିଅନ୍ତି ଆଉ ରାଜାଙ୍କ ସହିତ ସହବାସ କରନ୍ତି। ତାପରେ ବିମଳା ଗର୍ଭଧାରଣ କରନ୍ତି। ଯେତେବେଳେ ଗର୍ଭଧାରଣ ସମୟ ସରିଗଲା, ସେତେବେଳେ ବିମଳା ଏକ ଗୁଣବାନ ତେଜବାନ ପୁତ୍ରକୁ ଜନ୍ମ ଦିଅନ୍ତି। ପୁତ୍ରପ୍ରାପ୍ତି ହେବାର ଖୁସିରେ ରାଜା ପୁରା ରାଜ୍ୟରେ ମିଠା ବାଣ୍ଟିଲେ, ଗରିବ ଲୋକଙ୍କୁ ଦାନ ପୁଣ୍ୟ କଲେ। ବିମଳା ଯେତେବେଳେ ଏକଥା ତାଙ୍କ ପିତାଙ୍କୁ ଜଣାଇଥିଲେ, ସେତେବେଳେ ତାଙ୍କ ପିତା ବହୁତ ଖୁସି ହୋଇଥିଲେ। ବିମଳା ତାଙ୍କ ଭଉଣୀକୁ ବି ଏ ଫୁଲ ବିଷୟରେ କହିଥିଲେ। ଏମିତିକି ରାଜାଙ୍କ ପ୍ରଥମ ରାଣୀଙ୍କୁ ବି ଏ ଫୁଲ କଥା ବିଷୟରେ କହିଥିଲେ। ଏହାପରେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ପୁତ୍ରପ୍ରାପ୍ତି ହୋଇଥିଲା। ଯିଏ ପୁତ୍ରୀ ଚାହିଁଥିଲା ତାଙ୍କୁ ପୁତ୍ରୀ ପ୍ରାପ୍ତି ହୋଇଥିଲା। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଆଗକୁ ଭଗବାନ ଶିବ କହୁଛନ୍ତି, ହେ ଦେବୀ ପାର୍ବତୀ। ଏହି ପ୍ରକାରରେ ଆଜିର କଥା ସମାପ୍ତ ହେଲା। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଆପଣଙ୍କୁ ଯଦି ଏହି କଥା ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ମୋ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍ ଆଉ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବେ। ଭକ୍ତିର ସହିତ ହର ହର ମହାଦେବ ଲେଖିବେ।